ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांतिः। अस्तु, नमस्कारः। आरम्भं कुर्मः। तत्र आदौ अहं दर्शयामि ग्रन्थं। यः अस्माभिः पुरुषसमासस्य अध्ययनम् आरब्धं, तत्र वयं समासप्रकारान् दृष्टवन्तः। आदौ तत्र समानाधिकरणः व्यधिकरणः इति। समानाधिकरणः नाम यत्र विग्रहवाक्ये सर्वेषां पदानां विभक्तिः समाना भवति। व्यधिकरणः तत्पुरुषः नाम यत्र विग्रहवाक्ये सर्वेषां पदानां विभक्तिः समाना न भवति इति। पुनः व्यधिकरणस्य भेदद्वयं, विभक्ति तत्पुरुषः नै तत्पुरुषः इति। पुनः तत्र विभक्ति तत्पुरुषः अपि सप्तविधः भवति। तत्र एकैकं विभक्तिरूपमाश्रित्य प्रभेदः कल्पितः अस्ति। समानाधिकरणस्य अपि द्वैविध्यं। तत्र एकः अस्ति कर्मधारयः, अपरः अस्ति द्विगुः इति। किन्तु सम्प्रति वयं विभक्ति तत्पुरुषसमासस्य प्रकारान् पठामः। तत्र प्रथमा तत्पुरुषसमासः। सूत्रे एव कानिचन पदानि उक्तानि वर्तन्ते। पूर्वापर अधर उत्तरम् एकदेशिना एकाधिकरणे इति। तैः पदैः साकं तत्र प्रथमा विभक्तिम् आश्रित्य एव विग्रहवाक्यं भवति। अर्धम् इति पदस्य नपुंसकम् इति अस्ति। तदनन्तरं द्वितीया तत्पुरुषः पठितः। तत्रापि सूत्रे कानिचन पदानि उक्तानि वर्तन्ते। तद्यथा श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, एतैः पदैः साकं द्वितीयान्तं सुबन्तं समस्यते इति अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं तृतीया तत्पुरुषः अवलोकितः। तत्र प्रथमं सूत्रम् आसीत् तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति। तत्र उदाहरणद्वयं दृष्टम् अस्माभिः। केन साधनेन तत्र साधम् इति शङ्कुलाखण्डः इति उदाहरणं। पुनश्च अर्थः, केन अर्थः सम्पादितः इत्यस्य धान्यार्थः इति एकम् उदाहरणं दृष्टम्। तत्र पुनः द्वितीयं सूत्रं पठितं। पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्णैः इति। यत्र एतानि पदानि भवन्ति तत्र तृतीयान्तं सुबन्तं एतैः पदैः साकं समस्यते। तत्र पुनः तत्पुरुषः समासः इत्युक्ते नाम तृतीया तत्पुरुषः समासः भवति। तदनन्तरं तृतीयं सूत्रं तृतीया तत्पुरुषस्य एव अवलोकितं। कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति। तत्र कर्ता इत्यस्य उदाहरणम् अहिहतः, सर्पेण हतः। तत्र अहिः अस्ति कर्ता, परशुच्छिन्नः, परशुः अस्ति करणं, साधनम्। अतः उभयत्रापि कृदन्तेन, कृता, कृता नाम कृदन्तेन, कृत्, कृदन्तेन साकं समासं प्राप्नोति इति। किन्तु बहुलम् इति एकं पदम् अस्ति। ह्यः तस्य पदस्य अर्थम् अहं न जानामि स्म, तस्य पठनम् अहं कृतवान्। बहुलम् इत्यस्य अर्थः अस्ति प्रायः इति। प्रायः इत्युक्ते सर्वत्र अयं नियमः पालितः न भवति, केषुचित् स्थलेषु एव अयं नियमः पालितः भवति। इदानीम् अत्र किम् उक्तं? कर्तृकरणे कृदन्तेन, हतः इति कृदन्तं पदम्, हन् धातुः क्तप् प्रत्ययः। छिन्नः इत्यपि कृदन्तं पदं, छिद् धातुः, तस्मात् क्तप् प्रत्ययः। तर्हि अत्र समस्तपदे अत्र कृदन्तं वर्तते, हतः छिन्नः। पूर्वत्र कर्ता वा वर्तते, करणं वा वर्तते। तर्हि कंडीशन् भवति कर्ता वा भवतु, करणं वा भवतु, तदनन्तरं कृदन्तं भवतु।
यदि एतादृशी व्यवस्था अस्ति चेत् तर्हि तत्र तृतीया तत्पुरुषस्य समासस्य अवकाशः वर्तते। एवमेव अहमेकम् उदाहरणं लिखामि। दण्डेन ताडितवान्। इदानीं प्रश्नं पृच्छामि। दण्डः इति कर्ता वा करं वा? दण्डः कर्ता भवति वा करणं भवति वा? करणं करणं भवति। दण्डः इत्युक्ते दण्डः स्वयं किमपि कार्यं कर्तुं न शक्नोति, अतः दण्डः कर्ता न भवितुम् अर्हति। दण्डः करणम्, इन्स्ट्रुमेण्ट्। ताडितवान् इति कृदन्तं वा? अत्र कः प्रत्ययः अस्ति? तवतु। तवतु प्रत्ययः अस्ति। तर्हि तवतु प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः वा? कृत् प्रत्ययेषु तवतु प्रत्ययः अपि अन्तर्भवति वा? आम् आम्। तर्हि अत्र कण्डीषन् द्वयमपि पालितं वर्तते। प्रथमं पदं कर्ता वा भवतु करणं वा भवतु, अत्र करणम् अस्ति। द्वितीयं पदं कृदन्तं भवतु, अत्र कृदन्तमेव अस्ति, ताडितवान्। तर्हि किम् अत्र समासः भवति वा? दण्डताडितवान् इति न भवति। दण्डताडितवान् इति समासः न भवति, किन्तु सूत्रं वदति समासः भवेत् इति। तदर्थमेव बहुलम् इति पदम् एकम् अत्र निवेशितं। बहुलम् इत्यस्य अर्थः प्रायः इत्युक्ते अपवादाः भवन्ति एव। इदानीं पुनः प्रश्नः, कुत्र समासः भवति, कुत्र समासः न भवति? केवलं बहुलम् इति वदति चेत् वयं कथम् अवगच्छामः? तदर्थम् उत्तरम् अस्ति शिष्टप्रयोगः। अस्माभिः संस्कृतवाङ्मयं द्रष्टव्यं, पुनश्च शिष्टप्रयोगः अवलोकनीयः। तर्हि यत्र यत्र समासः कृतः तेषु स्थलेषु अवश्यं समासः भवति। अन्यत्र यदि शिष्टप्रयोगः अस्ति चेत् तदेव अस्माकं कृते प्रमाणं। दण्डताडितवान् इति प्रयोगः कुत्रापि नास्ति, अतः अत्र समासः न युक्तः, समासः न कर्तव्यः इति तात्पर्यं। तदेव बहुलम् इति पदस्य अर्थः। अधुना समाधानं प्राप्तं वा? बहुलम् इति किमर्थं सूत्रे एतत् पदं निवेशितम् इति? धन्यवादः। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः। तर्हि अद्यतने पाठे अधुना चतुर्थी तत्पुरुषः। तर्हि अत्रापि सूत्रे कानिचन पदानि साक्षात् उक्तानि। चतुर्थी कानि कानि पदानि उक्तानि? तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित। तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित। सुखरक्षितैः एतैः पदैः सह चतुर्थ्यन्तं सुबन्तं समस्यते। तत्पुरुषश्च समासः भवति। एकैकस्यापि अर्थम् अवगच्छामः। तदर्थं, तदर्थम् इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते, इदानीं वयं हिरण्यं स्वीकुर्मः। हिरण्यम् इत्यस्य कः अर्थः? गोल्ड् इति, कनकम्। हिरण्यं स्वीकृत्य वयं कुण्डलस्य निर्माणं कुर्मः। कुण्डलं, कुण्डलं नाम इयरिङ्ग् किल? तर्हि किमर्थं हिरण्यस्य प्रयोगः कृतः? कुण्डलार्थम्। अतः अत्र किं भवति? कुण्डलहिरण्यम् इति समस्तं पदमस्ति। कुण्डलहिरण्यं, कुण्डलहिरण्यम्। अत्र प्रकृतिरूपं, प्रकृतिरूपम् इत्युक्ते न्याचुरली अवेलेबल फॉर्म हिरण्यं। विकृतिरूपम् अस्ति कुण्डलम् इत्युक्ते रूपान्तरं। न्याचुरल फॉर्म नास्ति, तस्य न्याचुरल फॉर्म उपयुज्य रूपान्तरं साधितं।
प्रकृतिरूपम् अस्ति हिरण्यं, विकृतिरूपम् अस्ति कुण्डलं। यत्र प्रकृति विकृति भावः वर्तते तत्र उच्यते तदर्थम् इति। तदर्थं, तर्हि तदर्थं हिरण्यं किमर्थं स्वीकृतं? तदर्थं, कुण्डलार्थम्। अतः अत्र विग्रहवाक्यं भवति कुण्डलाय हिरण्यम्। अत्र कुण्डलम् इति विकृतिः, हिरण्यम् इति प्रकृतिः। एतादृशेषु स्थलेषु चतुर्थी तत्पुरुषः एव समासः कर्तव्यः। कुण्डलाय हिरण्यम्। इतोपि एकम् उदाहरणम् अस्माकं ग्रन्थे एव दत्तम् अस्ति। यूपः दारुः इति। यूपदारु, यूपः नाम स्तम्भः। यूपः नाम स्तम्भः। यागे यज्ञेषु तस्य स्तम्भस्य नाम भवति यूपः इति। इव यूपस्य निर्माणार्थं दारुः आवश्यकः। दारुः नाम वुड्। अतः तत्र भवति यूपाय दारुः अथवा दारु अथवा दारु 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 इति नपुंसकलिङ्गं पदं। यूपस्य दारु, दारु दारुणी दारूणि, यूपाय दारु। अत्रापि चतुर्थी तत्पुरुषः। यूपाय दारु। तर्हि अत्र दारु अस्ति प्रकृतिः नाम न्याचुरली ऑब्टेनिंग फॉर्म। यूपः अस्ति विकृतिः, मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म इति। रूपान्तरम्। प्रकृतिरूपम् अस्ति दारु, विकृतिरूपम् अस्ति यूपः। यूपदारु, तस्य विग्रहवाक्यं भवति यूपाय दारु। तदर्थं दारु, यूपार्थं दारु इति। अत्र तदर्थम् इत्यस्य अयमेव अर्थः। प्रकृति विकृति भावः, तदेव तदर्थ शब्देन अर्थः इष्टः अस्ति। स्पष्टं वा प्रथमस्य अत्र? महोदय स्पष्टं महोदय। इदानीं प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु महोदय। द्वितीयं पदं पश्यामः, अर्थ इति। अस्य उदाहरणम् अत्र अस्ति। ब्राह्मणार्थम् इति एकं पदम् अस्ति। तत् किम् इति अत्र किञ्चित् लिखित्वा वदामि। इदानीं भोजनम् अस्ति। किं भोजनम् एतत्? ब्राह्मणार्थं ब्राह्मणार्थं भोजनम् इति। तर्हि अस्य पदस्य इदम् अर्थम् इति अस्ति खलु, ब्राह्मणाय अर्थं न भवति वा? इदानीम् एतत् समस्तं पदमस्ति ब्राह्मणार्थम् इति। अस्य पदस्य विग्रहवाक्यं द्रष्टव्यम् अस्माभिः। एतत् भोजनं इति शिक्षार्थं, कक्षार्थं, शिक्षार्थं तदेव। अत्र एकम् उदाहरणं पश्यामः। एतत् भोजनम् अस्ति। किमर्थम् एतत् भोजनं? ब्राह्मणार्थम् एतत् भोजनम् अस्ति। किमर्थम् एतत् भोजनं? ब्राह्मणार्थम् एतत् भोजनम् अस्ति। तर्हि ब्राह्मणार्थम् इति समस्तं पदमस्ति। अस्य पदस्य विग्रहवाक्यं किं भवति इत्युक्ते ब्राह्मणाय इदं, ब्राह्मणाय इदं। विग्रहवाक्ये अर्थपदस्य प्रयोगः न भवति। पुनः ब्राह्मणार्थम् इति नित्यसमासः। नित्यसमासः नाम सर्वदा नित्यसमासः। नित्यसमासः नाम सर्वदा समस्तं रूपमेव प्रयोक्तव्यम्। असमस्तं रूपं वाक्येषु व्यवहारे न प्रयोक्तव्यम्। ब्राह्मणार्थं भोजनं, ब्राह्मणाय इदं भोजनम् इति न वक्तव्यम्। ब्राह्मणार्थं भोजनम् इत्येव वक्तव्यम् इति। एतत् नित्यसमासस्य उदाहरणमस्ति।
तत्र विग्रहवाक्यं कर्तुं न आवश्यकं खलु? इदानीं विग्रहवाक्यं कर्तुं न आवश्यकमिति नास्ति। विग्रहवाक्यं किमर्थं क्रियते इत्युक्ते समस्तपदस्य मीनिंग, समस्तपदस्य अर्थबोधकं वाक्यं भवति विग्रहवाक्यम्। इदानीं ब्राह्मणार्थं भोजनम् इति कश्चन वदति, यः समासं न जानाति सः पृच्छेत् ब्राह्मणार्थम् इत्यस्य कः अर्थः, तदा विग्रहवाक्यं वक्तव्यं भवति। ब्राह्मणार्थं नाम ब्राह्मणाय इदम् इति अस्य समस्तपदस्य अर्थः, मीनिंग। किन्तु नित्यसमासत्वात् विग्रहस्य प्रयोगः न क्रियते, समस्तपदस्य एव प्रयोगः कर्तव्यः इति नियमः। इतोपि एकम् उदाहरणं लिखामि। महोदय, सन्देहः अस्ति इदानीं। इदम् इति भोजनम् अस्ति इति इदम् इति आगच्छति वा? तत् स्पष्टीकर्तुमेव, आमां, तत् स्पष्टीकर्तुमेव अहम् इतोपि एकम् उदाहरणं स्वीकरिष्यामि। अत्र किमर्थम् इदम् इति नपुंसकलिङ्गं प्रयुक्तं, यतोहि अनयोः पदयोः मध्ये विशेष्य विशेषणभावः अस्ति। यल्लिङ्गं यद्वचनं या स विभक्तिः विशेष्यस्य, तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य इति प्रायः परिचयस्तरे एतत् पठितम् अस्ति ग्रन्थे। एवमेव इतोपि एकम् उदाहरणम् अत्र लिखामि। छात्रार्थाः लेखन्यः। लेखनी शब्दः स्त्रीलिङ्गं नदी शब्दवत्, बहुवचने लेखन्यः। लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः। इदानीम् अत्र अस्ति छात्रार्थाः लेखन्यः। छात्रार्थाः नाम छात्रेभ्यः छात्रेभ्यः इमाः। बहुवचनमस्ति इत्यतः अहं बहुवचनस्य प्रयोगं कृतवान्। छात्रेभ्यः इयं इमे इमाः। इदं शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपम् अस्ति इयम्, इमे, इमाः इति। अतः छात्रेभ्यः इमाः इति भवति विग्रहवाक्यं छात्रार्थाः इति शब्दस्य। चैत्रा भगिन्याः प्रश्नः प्रायः अधुना निवारितः, यतोहि अत्र विशेष्य विशेषणभावः भवति। तदर्थमेव अत्र समाना विभक्तिः, समानं लिङ्गं, समानं वचनं च त्रितयम् अपि अपेक्षितम् अस्ति। तर्हि एतदस्ति अर्थ, अर्थ इत्यस्य। तदर्थ इति भिन्नम्, अर्थ इति भिन्नम्। अत्र सूत्रे तृतीयं पदं पठितमस्ति बलि। महोदय, यदि पिपासार्थं जलम् इति अस्ति चेत् तदेव पिपासाय इदं वा? पिपासार्थं, पिपासार्थं जलम्। सत्यम्। इदानीं पिपासा इति स्त्रीलिङ्गं पदमस्ति, अतः अस्य पदस्य तृतीया चतुर्थी विभक्तिरूपं भवति पिपासायै। पिपासा इति स्त्रीलिङ्गं पदं किल। बुभुक्षा, पिपासा आकारान्त स्त्रीलिङ्गं पदं, लता शब्दं, लतायै इति चतुर्थी रूपं। पिपासायै इदम् इति विग्रहं भवति, इति विग्रहवाक्यं भवति, विग्रहः भवति। अत्र ब्राह्मण पुल्लिङ्गपदं वा? अत्र ब्राह्मणः इति पुल्लिङ्गपदम्, अतः ब्राह्मणाय इदम्। अस्तु अस्तु महोदय। इदानीं कुबेरबलिः इति पदमस्ति। बलिशब्दः अपि अत्र सूत्रे बलिशब्दः अपि पठितः अस्ति, बलि इति।
किन्तु अत्र किम् अस्ति कुबेरबलिः तर्हि अत्र कः चतुर्थी तत्पुरुषः कुबेराय बलिः इति विग्रहवाक्यं भवति कस्मै बलिः कुबेराय बलिः कस्मै बलिः भूतेभ्यः बलिः भूतबलिः भूतेभ्यः बलिः कुबेराय बलिः कः प्रश्नः न श्रुतः मया बलिः पुल्लिङ्गशब्दः वा बलिः आम् पुल्लिङ्गशब्दः तथापि एकवारं कोशे पश्यामि हरिवत् हरिशब्दवत् बलिः इति पुल्लिङ्गशब्दः तत्र बलि इति कश्चन स्त्रीलिङ्गशब्दः अपि अस्ति तर्हि केषु केषु अर्थेषु किं लिङ्गं भूतयज्ञः इति पुल्लिङ्गं बलिः बलिः करः भागधेयम् इति पुल्लिङ्गम् उपहारः इत्यस्मिन् अर्थे पुल्लिङ्गं प्राणि अङ्गजम् इत्यस्मिन् अर्थे स्त्रीलिङ्गम् अस्ति बलिः अत्र प्रसिद्धः अर्थः बलिः दीयते बल्यते दीयते इति बलिः पुल्लिङ्गम् अस्ति कन्नडकोशं पश्यामश्चेत् अस्माकं स्पष्टता अधिका अत्र पश्यामः बहवः अर्थाः सन्ति बलिशब्दस्य बलिः नाम बलिचक्रवर्ती इति पुल्लिङ्गरूपं बलिः नाम आराधने पूजे इति पुल्लिङ्गरूपं ಬಲಿಹಿ ನಾಮ ಉಪಾಹಾರ ಆಹುತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ತೆರಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕಂದಾಯ ಕರಹ ಕಿಂ ಏತದ್ ಅಸ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಆರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ರಾಜದಾಯ ಕರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಲಿಹಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪಂ ಬಲಿಕರ್ಮ ಭೂತಯಜ್ಞ ಗೃಹಸ್ಥನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಂಚಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲೊಂದು ಬಲಿಹಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಚಾಮರದ ಹಿಡಿ ಅಸ್ಯ ಕಹ ಅರ್ಥಃ ಚಾಮರದ ಹಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನ್ಗೆ ಚಾಮರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಚಾಮರದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಿಡಿ ತದಪಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಮುಪ್ಪಿನಿಂದ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಸುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಚರ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೆ ಅಸ್ತಿ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಮರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಂ ಹೆಂಗಸರ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲಕಾಯರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚರ್ಮದ ಮುಡಿಪು ತ್ರಿವಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ತದ್ ವಲಿ ಅಪಿ ಉಚ್ಯತೆ ಬಲಿ ಅಪಿ ಉಚ್ಯತೆ ವಕಾರಃ ಅಪಿ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಂ ಗಂಧಕ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಂ तर्हि अस्माकं कृते अस्मिन् प्रसंगे बलि शब्दः पुल्लिंग शब्दः अस्ति कुबेराय बलिः तर्हि बलि शब्दः दृष्टः तदग्रे हित शब्दः अस्ति हित शब्दः हित शब्दस्य किम् उदाहरणं दत्तम् अस्ति गोहितं गोहितं नाम it is good for the cow iti gave hitam gave iti go shabdasya chaturthi roopam gave hitam desha hitam deshaya hitam bala hitam balaya hitam tatra sarvatrapi chaturthi bhavati tadanantaram hita shabdah दृष्टः तर्हि सुख शब्दः अस्माकं ग्रन्थे अत्र सुख शब्दस्य उदाहरणं नास्ति किन्तु अन्यत्र दृष्टवान् गोहितम् इतिवत् गोसुखं गवे सुखं
इत्येव भवति। गोसुखं, गवे सुखं। पुनः रक्षितम्, अश्वाय रक्षितं, गोरक्षितम्, अश्वाय रक्षितम्। अत्रापि रक्षितशब्दः अस्मिन् सूत्रे पठितः अस्ति, षष्ठः शब्दः। तर्हि तदर्थ अर्थ बलिहित सुख रक्षितैः चतुर्थी इति अस्माभिः एतत् सूत्रं स्मर्तव्यम्। किमर्थं तदा तदा सूत्रे साक्षात् कानिचन पदानि उक्तानि भवन्ति इत्युक्ते यदा एतानि पदानि भवन्ति एव तदा चतुर्थी, नो चेत् चतुर्थी तत्पुरुषः न भवति इति सूचयितुमेव। तत्र अन्यदेकं पदम् अस्ति, गुरुदक्षिणा। गुरुदक्षिणा, अत्र विग्रहवाक्यं किं भवेत्? दक्षिणा। गुरुदक्षिणा। इदानीं विग्रहवाक्यं विग्रहवाक्यं किं भवितुं शक्यते अत्र? गुरवे दक्षिणा। तदेव अस्माकं मनसि भासते। यतोहि यारिಗೋಸ್ಕರ दक्षिण ಅಂದ್ರೆ गुरुಗಳಿಗೆ, गुरवे दक्षिणा इति अस्माकं मनसि विग्रहवाक्यं झटिति स्फुरति, किन्तु दक्षिणा इति पदम् अस्मिन् सूत्रे न पठितम् अस्ति। चतुर्थी तत्पुरुष बोधकम् एकमेव सूत्रम् अस्ति। तर्हि यदि एतत् अयं शब्दः अस्मिन् सूत्रे न पठितः, अतः we can't use chaturthi. So when we can't use, then we will use shashti. So it has to be guroho dakshina, shashti, because dakshina shabda is not mentioned in the sutram. We can't interpret as gurave dakshina. We have to write the vigraha vakyam as guroho dakshina. Is the concept clear? ಯಾವ ಪದಗಳು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೋ ಆ ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚತುರ್ಥಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಥಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ಓಕೆನಾ? ओके। पंचमी भयेन इति अत्र अस्ति। वृत्तिं पठामः। पंचम्यन्तं सुबन्तं, पंचमी विभक्ति अन्तं सुबन्तं पदं भयार्थक ಅಂದ್ರೆ ಬರಿ ಭಯ ಶಬ್ದೇನ ಸಹ ಇತಿ ನ, ಭಯ ಶಬ್ದಃ ಭಯ ಅರ್ಥ ಬೋಧಕ अन्ये शब्दाः भवन्ति चेदपि तैः शब्दैः भयार्थक भय भीति भीः इत्यादिभिः भयवाचक शब्दैः सह समस्यते वा तत्पुरुषश्च समासः भवति। ಇಲ್ಲಿ ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಮಾಡ್ಲೂಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಭಯ ಭೀತಿ ಭಯಭೀತ ಭೀತಿ ಭೀಃ ಶಬ್ದೈಃ ಸಮಸ್ಯತೆ। तर्हि अत्र वृक भयं, वृकेभ्यः भयं, चोर भीतिः, चोरात् भीतिः, वृश्चिक भीः, वृश्चिकात् भीः। अतः वृश्चिक स्कार्पियन्, चोरः थीफ्, वृकः वुल्फ् अल्वा? वृकः इत्युक्ते वुल्फ् इति अहं मन्ये। तर्हि वृकेभ्यः भयं, वुल्फ्। ओके, सो अदरिन्द भीः।
ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಇದೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಸ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಸೂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸೂತ್ರಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಒಮಿಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮೆ ಅನ್ಯಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ನ ಸಂತಿ ಇತಿ. ಇದಾನಿಂ ಷಷ್ಠಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೃಕಾತ್ ಭಯಂ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ತತ್ರು ವಿವಕ್ಷಾ ಭೇದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಕದಿಂದನೋ ಬಹುವಚನ, ಅಲ್ಲಿ ಚೋರಾಭ್ಯ, ವೃಶ್ಚಿಕಾತ್ ವೃಶ್ಚಿಕೇಭ್ಯಃ, ವೃಶ್ಚಿಕಾಭ್ಯಾಂ, ಚೋರಾಭ್ಯಾಂ, ವೃಕಾಭ್ಯಾಂ ಏಕವಚನಂ ವಾ ಭವತು, ದ್ವಿವಚನಂ ವಾ ಭವತು, ಬಹುವಚನಂ ಭವತು. ಅತ್ರ ನಿಯಮಃ ನಾಸ್ತಿ. ವೃಕಾತ್ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ವೃಕೇಭ್ಯಃ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ವೃಶ್ಚಿಕಾತ್ ಬೀಹಿ ಅಂತ ಭೀತಿಹಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಬೀಹಿನೇ ಅಷ್ಟೇನು? ಬೀಹಿ ಅಂತಾನೆ. ಈಗ ಭಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಪದಗಳಿವೆ. ಭಯಂ, ಭೀತಿಹಿ, ಭೀಹಿ, ಭೀತಃ, ಭೀತ, ಭೀತಂ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 5-6 ಪದಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಸರಿ ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭೀತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದಾ? ಭೀತಿಹಿ, ಭೀತಃ, ಭೀತಿಹಿ, ಭೀಹಿ, ಭಯಂ, ಭೀತಾ, ಭೀತಂ. ಅಸ್ತು ಮಹೋದಯ, ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು. एतानि सर्वाणि पदानि भयम् एव अर्थं बोधयन्ति. पदानि भिन्नानि, अर्थः समानः. ಮಹೋದಯ ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಃ ಅತ್ರ ವಿಕಲ್ಪೇನ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಮಾಸಃ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೂತ್ರ ಪಾಠ, ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಪಂಚಮಿ ಭಯೇನ, ಇಲ್ಲಿ ವಾ ಅನ್ನೋದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪಂಚಮಿ ಭಯೇನ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ವಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ವಾ ಅನ್ನೋದು ವೃತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಭಾಷಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ಪದ ಭಯೇನ ಅಂತ, ಬಟ್ ವೃತ್ತಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಾ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಯ ಶಬ್ದ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೂನು ಅವರು ಪಂಚಮಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಗತಃ. ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಗತಃ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಸ? ಭಯ ಶಬ್ದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಃ. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾತ್ ನಿರ್ಗತ ಅಂತಾನೆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಜುಗುಪ್ಸುಹು, ಅಧರ್ಮ ಜುಗುಪ್ಸುಹು. ಅಧರ್ಮ ಜುಗುಪ್ಸುಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಅಧರ್ಮಾತ್ ಜುಗುಪ್ಸುಹು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಗತಃ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾಮಂ ನಿರ್ಗತಃ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಗ್ರಾಮಂ ನಿರ್ಗತಃ? ಗ್ರಾಮಂ ಗತಃ ಅಂತೀವಲ್ವಾ ನಾವು? ನಿರ್ಗತಃ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಓ, ಗತಃ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿರೋದು. ನಿರ್ಗಚ್ಚತಿ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿರ್ಗಮನ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಪ್ರಸ್ಥಾನಂ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಗತಃ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಯ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದು, ಬಹುಲ ಗ್ರಹಣಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಲ ಗ್ರಹಣಸ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಇತಿ ಅರ್ಥ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದಲ್ಲ, ಪಂಚಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಭೀತಿ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಆಗಿದೆ. ತಥಾ ಚ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಗತಃ ಅಧರ್ಮ ಜುಗುಪ್ಸಃ ಇತ್ಯೇವಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಂ ಭವತಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯದ್ಯಪಿ ಭಯ ಶಬ್ದಃ ನಾಸ್ತಿ, ಕಿಂತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾङ्मये ಶಿಷ್ಟಾಃ ಏವಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕೃತವಂತಃ. ಅತಃ ಅತ್ರ ಪಂಚಮಿ ತತ್ಪುರುಷಃ ಇತಿ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯಃ ಏವ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ. ಅಧರ್ಮಾತ್, ಅರ್ಥಾತ್ ಅಲ್ಲ, ಅಧರ್ಮಾತ್ ಜುಗುಪ್ಸುಹು ಇತಿ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪವಾದಗಳು ಸುಮಾರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಪವಾದಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ತರ್ಹಿ ತದೇವ ಇದಂ ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ. ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಷಷ್ಟ್ಯಂತಂ ಸುಬಂತಂ ಸಮರ್ಥೇನ ಸುಬಂತೇನ ಸಮಸ್ಯತೆ ತತ್ಪುರುಷಶ್ಚ ಸಮಾಸಃ ಭವತಿ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಸುಮ್ನೆ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಯ ಶಬ್ದ ಜೊತೆನ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತರ್ಹಿ ವೃತ್ತಿ ಕಿಂ ವದತಿ? ಸಮರ್ಥೇನ, ಸೂಟಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ವರ್ಡ್, ಸೂಟಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ ಭವತಿ. ರಾಜಪುರುಷಃ, ರಾಜ್ಞಃ ಪುರುಷಃ. ರಾಜ್ಞಃ ಪುರುಷಃ ನಾಮ ಕಶ್ಚನ ಪುರುಷಃ ರಾಜ್ಞಾ ಸಂಬದ್ಧಃ ಅಸ್ತಿ, ತಾದೃಶಃ ಕಶ್ಚನ ಪುರುಷಃ. ಪ್ರಾಯಃ ಸಹ ರಾಜ್ಞಃ ಆಸ್ಥಾನೆ ನಿಯುಕ್ತಃ ವಾ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಞಃ ಕಾರ್ಯೇಷು ಕಶ್ಚನ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾ ಇತಿ ರಾಜಪುರುಷಃ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಂಬಲಃ. ಕಂಬಲಃ ನಾಮ ತತ್ ಕಿಂ? ಇದು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅಂತನಾ? ಕಂಬಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ತದೇವ ಸ್ಯಾತ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಂಬಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಕಂಬಲಃ ತಸ್ಯ ಇತಿ. ಅತ್ರ ವಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಭಾವಃ. ಕಿಮಪಿ ವಸ್ತು ಅಸ್ತಿ, ತಸ್ಯ ವಸ್ತುನಃ ಓನರ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಅತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಃ. ಪುರುಷಃ ಅಸ್ತಿ, ರಾಜ ಅಸ್ತಿ, ಅನಯೋಃ ಮಧ್ಯೆ ಕಶ್ಚನ ಸಂಬಂಧಃ ಅಸ್ತಿ. ರಾಜ್ಞ ಪುರುಷಃ, ರಾಜ್ಞಾ ಸಂಬದ್ಧಃ ಕಶ್ಚನ ಪುರುಷಃ. ಅತ್ರ ಷಷ್ಠಿ. ಸಮರ್ಥೇನ ಸುಬಂತೇನ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಒಂದೇ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ತತ್ಪುರುಷಃ ನಾಮ ಕಾನಿಚನ ಪದಾನಿ, ದ್ವಿತೀಯ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥಮಪಿ ಪದಾನಿ, ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥಂ ತತ್ರ ಕಿಂ ಸೀಮಾ ಅಸ್ತಿ ಕೃದಂತೇನ ಇತಿ. ಚತುರ್ಥಿ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥಂ ಕಾನಿಚನ ಪದಾನಿ, ತದರ್ಥ ಅರ್ಥ ಬಲಿ ಹಿತ ಸುಖ ರಕ್ಷಿತ ಇತಿ. ಪಂಚಮಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಭಯಂ. ಷಷ್ಠಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಕಿಮಪಿ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಪದಂ ನ ಸೂಚಿತಂ, ಸಮರ್ಥೇನ ಪದೇನ ಸಾಕಂ ಸಮಾಸಃ ಭವತಿ ಇತ್ಯೇವ ಉಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ. ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇತ್ಯೇವ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ಇದಾನಿಂ ಸಪ್ತಮಿ ತತ್ಪುರುಷಃ. ಸಪ್ತಮಿ ತತ್ಪುರುಷಃ. ಸಪ್ತಮಿ ಶೌಂಡೈಹಿ. ಏನಿದು ಶೌಂಡೈಹಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ ಓದೋಣ. ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಂ ಶೌಂಡಾದಿಭಿಃ ಸಹ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಶೌಂಡ ಇತಿ ಏಕಂ ಪದಂ, ತತ್ರ ಅನ್ಯಾನಿ ಪದಾನಿ ಅಪಿ आवल्यां लिखितानि सन्ति। अस्याम् आवल्यां प्रथमं पदमस्ति शौण्ड। एतैः पदैः साकं सप्तम्यन्तं पदं समस्यते। पुनश्च तत्पुरुषः समसः भवति। शौण्डः, शौण्डः इत्युक्ते निपुणः इति अर्थः वा? दानशौण्डः निपुणः इत्येव अर्थः। और फोरमोस्ट इति
उन्मत्तः इति अर्थः। अस्तु, उन्मत्तः नाम अडिक्टेड्। अत्र अक्षशौण्डः, अक्षशौण्डः नाम अक्षयेषु शौण्डः। ಈ ಡೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷ ಶಬ್ದ. ಅಕ್ಷಯೇಷು ಶೌಂಡಃ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ इति। अक्षयेषु शौण्डः अडिक्षन् इति अर्थः भवति। एकवारं कन्नडकोशमपि पश्यामः। पानदिंद मदिसिदवनु निपुणनाद। अत्र आङ्ग्लकोशे अडिक्षन् इति कुत्रापि दृष्टं मया। अडिक्षन्, अडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, फॉन्ड ऑफ, इमर्स्ड इन, फेमिलियर विथ इति एते स्पिरिचुअस लिक्कर् इति अस्ति। ते किमपि किमपि लिखन्ति। स्पिरिचुअस ಎಣ್ಣೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಂತ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುअस लिक्कर्। स्पिरिचुअलिटी हम चिंतितवती। ಸ್ಪಿರಿಚುअल लिक्कर् ಇಲ್ಲ। ಓಶೋ ಬಾಬಾ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುअल लिक्कर् ಅಂತ। No, there is a very subtle difference between spiritual and spirituous. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಡಿವೋಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಂತ. ಸ್ಪಿರಿಚುअस लिक्कर् ಆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಂತ. ಅಕ್ಷಯೇಷು ಶೌಂಡಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಡೈಸ್, ಅಕ್ಷಧೂರ್ತಃ ಅಕ್ಷಯೇಷು ಧೂರ್ತಃ, ಕರ್ಮ ಕುಶಲಃ ಕರ್ಮಣಿ ಕುಶಲಃ. ಈಗ ಶೌಂಡ, ಧೂರ್ತ, ಕುಶಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಮಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಯಾವುದು ಪದಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಶೌಂಡ, ಧೂರ್ತ, ಕುಶಲ ಅಂತಿದೆ. ಇನ್ಯಾ ಪದಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಸಪ್ತಮಿ ಶೌಂಡೈ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಯಾ ಪದಗಳೇ. ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಂ ಶೌಂಡಾದಿಭಿಃ ಸಹ ಸಮಸ್ಯತೆ ತತ್ಪುರುಷಶ್ಚ ಸಮಾಸಃ ಭವತಿ. ಅಕ್ಷಯೇಷು ಶೌಂಡಃ, ಅಕ್ಷಧೂರ್ತಃ, ಅಕ್ಷಕಿತವಃ, ಶೌಂಡ, ಧೂರ್ತ, ಕಿತವ, ವ್ಯಾಡ, ಪ್ರವೀಣ, ಸಂವೀತ, ಅಂತರ್, ಅಂತಃಶಬ್ದಃ ತು ಅತ್ರ ಅಧಿಕರಣ ಪ್ರಧಾನೇವ. ಅಧಿ, ಪಠು, ಪಂಡಿತ, ಕುಶಲ, ಚಪಲ, ನಿಪುಣ. ಅಂತ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು. ಅಕ್ಷಶೌಂಡ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈಸ್, ಅಕ್ಷಧೂರ್ತ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೈಸ್, ಅಕ್ಷಕಿತವ ಗೇಮ್ಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಡೈಸ್. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೀಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರವೀಣ, ಕುಶಲ, ನಿಪುಣ, ಪಂಡಿತ ಗೊತ್ತು, ಚಪಲಹ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ವ್ಯಾಡ, ಸಂವ್ಯಾಡ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪಟುಹು ಅಂದ್ರೂ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಪಟುಹು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. एवं एतेषु शब्देषु यदा एते शब्दाः भवन्ति तदा सप्तमी तत्पुरुषः एव समासः भवति. ಸೊ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಪ್ತಮಿ ತತ್ಪುರುಷ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೈ ತತ್ಪುರುಷ. ಈ ನೈ ತತ್ಪುರುಷ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಭಕ್ತಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಪ್ತ. ಈ ವ್ಯಧಿಕರಣ ತತ್ಪುರುಷ ಯತ್ರ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯೆ ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿ ನ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ನಾಮ ವ್ಯಧಿಕರಣ ತತ್ಪುರುಷ. ತತ್ರ ಪುನಃ ಪ್ರಕಾರದ್ವಯಂ. ವಿಭಕ್ತಿ ತತ್ಪುರುಷ, ನೈ ತತ್ಪುರುಷ. ವಿಭಕ್ತಿ ತತ್ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೈ ತತ್ಪುರುಷ. ತರ್ಹಿ ಅತ್ರ ನೈ ತತ್ಪುರುಷ ಇತ್ಯತ್ರ ನೈ ಸಮರ್ಥೇನ ಸುಬಂತೇನ ಸಹ ಸಮಸ್ಯತೆ ತತ್ಪುರುಷಶ್ಚ ಸಮಾಸಃ ಭವತಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥೇನ ಲಾಜಿಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅನಶ್ವ ನ ಅಶ್ವ ಅನಶ್ವ, ಅಧರ್ಮ ನ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ
इति तत्र नैतत्पुरुषः समासः. ಸೊ ಅದಾಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ಈ ನೈ ತತ್ಪುರುಷ ಅಂತ ಬೇರೆ, ನೈ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೈ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೈ ಅಂತ, ಅದ್ ನೈ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸನೇ. ನೈ ಪ್ರವೃತ್ತಯ ಅಂತ ಏನೋ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಶಿಕ್ಷಾದೊಳಗೋ ಏನೋ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾ ಹೌದು ಹೌದು, ನೈ ಕೋವಿದಲ್ಲಿ. ನೈ ಪ್ರಭೃತಯ ಅಂದ್ರೆ ನೈ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಸಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಲ್ವಾ ಮಹೋದಯ? ನೈ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಇತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾಯಾದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಸಮಾಸಃ, ಗತಿ ಸಮಾಸಃ, ಪ್ರಾದಿ ಸಮಾಸಃ ಅಂತ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಸಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪಪದ ಸಮಾಸ ಒಟ್ಟು 5. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ನೈ ಪ್ರವೃತ್ತಯದಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಗತ ಜನ್ಮೆ ಶ್ರುತವ. ಕುಸಮಾಸಃ, ಗತಿ ಸಮಾಸಃ, ಪ್ರಾದಿ ಸಮಾಸಃ, ನೈ ಸಮಾಸಃ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು 5ನೇದು? ಉಪಪದ ಸಮಾಸ. ಉಪಪದನಾ? ಕುಂಭಕಾರಃ, ಕುಂಭಕಾರಃ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಃ. ಕುಂಭಕಾರಃ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಃ, ಪ್ರಗತಃ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಃ, ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗತಿ ಸಮಾಸ, ಕುಸಮಾಸ, ಕುಮಿತ್ರಂ, ಕುತ್ಸಿತಂ ಮಿತ್ರಂ ಕುಮಿತ್ರಂ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೈ ತತ್ಪುರುಷ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೈ ಇತಿ. ಮಹೋದಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾದಿ ಸಮಾಸ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಗತಃ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಃ. ಕೋವಿದಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಸಮಾಸಃ, ಗತಿ ಸಮಾಸಃ, ಪ್ರಾದಿ ಸಮಾಸಃ, ಉಪಪದ ಸಮಾಸಃ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಇದು ಸಮಾಸ ಗ್ರಂಥ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುಲಂ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥನೂ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಗ್ರಂಥ, ಸಮಾಸ ಗ್ರಂಥ. ಅಧುನಾ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ತತ್ಪುರುಷಃ. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ತತ್ಪುರುಷಃ ನಾಮ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ये ಪದಾನಾಂ ವಿಭಕ್ತಿಃ ಸಮಾನಾ ಭವತಿ. तर्हि अत्र अस्माकं ते प्रथमं सूत्रम् अस्ति विशेषण विशेषेण बहुलम्. बहुलम् ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಯಃ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಶೇಷಣ ಪದಂ ವಿಶೇಷ್ಯೇನ ಸಾಕಂ ಸಮಸ್ಯೆ. ವಿಶೇಷಣವಾಚಿ ಸುಬಲಂ ವಿಶೇಷ್ಯವಾಚಿನ ಸಮಾನ ಅಧಿಕರಣೇನ ಸುಬಂತೇನ ಸಹ ಬಹುಲಂ ಸಮಸ್ಯತೆ ತತ್ಪುರುಷಶ್ಚ ಸಮಾಸಃ ಭವತಿ. ಇದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರದೆ. ಯಥಾ ನೀಲಕಮಲಂ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಕಮಲಂ ಇತ್ಯತ್ರ ವಿಶೇಷಣಂ ಪದಮಸ್ತಿ ನೀಲ, ವಿಶೇಷ್ಯಂ ಪದಮಸ್ತಿ ಕಮಲ. ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀಲಂ ಚ ಕಮಲಂ. ನೀಲಂ ಕಮಲಂ, ನೀಲ ಅಥವಾ ನೀಲಂ ಕಮಲಂ ಅಂತ ಬರ್ದ್ರೂ ಸಾಕು. ಸೊ ನೀಲಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನಂ, ಕಮಲಂ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನಂ. ಅತಃ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ತತ್ಪುರುಷಃ. ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀಲಂ ಕಮಲಂ, ನೀಲಕಮಲಂ. ಏವಮೇವ ಅತ್ರ ಅನ್ಯಾನಿ ಉದಾಹರಣಾನಿ. ನೀಲೋತ್ಪಲಂ, ನೀಲಂ ಉತ್ಪಲಂ, ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ, ರಕ್ತಂ ಉತ್ಪಲಂ. ಬಹುಲಗ್ರಹಣಾತ್, ಬಹುಲಗ್ರಹಣಾತ್ ಇವಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಬಹುಲಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾಯಃ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಇತ್ಯತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಂತೆ.
ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಸಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಜಾಮದಗ್ಞ. ರಾಮ ಜಾಮದಗ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಆದ್ರೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಗ. ಪರಶುರಾಮ. ಪರಶುರಾಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ತ ಪದವನ್ನು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡು ರಾಮ ಜಾಮದಗ್ಞ ಇತಿ ಸಮಸ್ತ ಪದಂ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ರಾಮ ಜಾಮದಗ್ಞ ಇತ್ಯೇವ ವ್ಯಸ್ತ ಪ್ರಯೋಗ ಏವ ಕರ್ತವ್ಯಃ. ಯದ್ಯಪಿ ವಿಶೇಷ್ಯಮಸ್ತಿ ರಾಮಃ ವಿಶೇಷಣಮಸ್ತಿ ಜಾಮದಗ್ಞಃ. ವಿಶೇಷ್ಯ ವಿಶೇಷಣ ಭಾವಃ ಅಸ್ತಿ किंतु समासः न कर्तृ, अतः बहुलग्रहणम्. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಹೋದಯ ಇದು ಯಾವ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ? ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಂಗ್ಮಯ ಪರಿಚಯದಿಂದಾನೆ ಓದ್ತಾ 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 ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪಗೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಹ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೆಂಗ? तदेव तत्र प्रायः इतोपि नियमाः सन्ति कुत्र कर्तव्यं कुत्र न कर्तव्यम् इति. तत्र विस्तृतिः अधिका स्यात्. अतः इदानीं कृष्णसर्पः ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು, ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯ ಅಂತ, ನಿತ್ಯ ಸಮಾಸ. ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಔಷಧಿ ಆಲ್ಸೋ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ನೇಕ್. ಸರ್ಪದ್ದು ಹೆಸರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷಣ ಭಾವ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೂ ಸರ್ಪಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೆಸರು ಹಂಗಿದೆ, ನಿತ್ಯ ಹೆಸರು ಹಂಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀಲಮೇಘ ಕರ್ಮಧಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇದೆ ಇದೂನು ಅನ್ನೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತದರ್ಥಮೇವ ಸಮಾಸಸ್ಯ ವಿಷಯ ಕೇವಲಂ ಪದಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ವಿಗ್ರಹಃ ನ ವಕ್ತವ್ಯಃ. ತತ್ರ ಪ್ರಸಂಗೆ ಪ್ರಾಯಃ ಏಷಃ ಸರ್ಪಃ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ ಕಥಾಯಾಮ್ ಅಸ್ತಿ, ತತ್ರ ಅರ್ಥಃ ಜ್ಞಾತವ್ಯಃ, ತದನಂತರಮೇವ ವಿಗ್ರಹಃ ವಕ್ತವ್ಯಃ. समास विषये सर्वदा कः प्रसंगः? प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्ति किल, लोकनाथः इति. लोकस्य नाथः राजा, तत्र षष्ठी तत्पुरुषः. लोकः एव नाथः यस्य सः प्रपञ्चाने नाथः, सः भिक्षुकः. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಜನರು ಏನ್ ಕೊಡ್ರ ಅದೇ ಅವನ್ಗೆ. ಸೊ ಲೋಕಃ ಏವ ತಸ್ಯ ನಾಥಃ. ಲೋಕನಾಥಃ ಇತಿ ಏಕಮೇವ ಪದಂ. बहुव्रीहि समासं कुर्मः चेत् भिक्षुकः, षष्ठी तत्पुरुष समासं कुर्मश्चेत् महाराजः. लोकस्य नाथः महाराजः, लोकः एव नाथः, लोकः नाथः यस्य सः भिक्षुकः. तर्हि तत्र लोकनाथः इति पदं कुत्र प्रयुक्तं, कस्मिन् प्रसङ्गे, तत्र वाक्यं किं, कः अर्थः विवक्षितः इत्यादिकं ज्ञात्वा एव अस्माभिः विग्रहः वक्तव्यः. अतः प्रसंगात् एव ज्ञायते.
ಈಗ ಇಷ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ವಿಶೇಷ್ಯ ವಿಶೇಷಣ ಭಾವ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಉಪಮಾನಾನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಚನೈಹಿ. ಉಪಮಾನ ವಚೀನಿ ಸುಬಂತಾನಿ ಉಪಮಾನ ವಾಚೀನಿ ಸುಬಂತಾನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಚನೈಹಿ ಸುಬಂತೈಹಿ ಸಹ ಸಮಸ್ಯಂತೆ ತತ್ಪುರುಷಶ್ಚ ಸಮಾಸಃ ಭವತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಗಳು ನೋಡಿ, ಮೇಘ, ಹಂಸ, ಶಸ್ತ್ರಿ. ಸೊ ತದನಂತರ ಶ್ಯಾಮಃ. ಶ್ಯಾಮಃ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇಘ. ಗದ್ಗದ. ಗದ್ಗದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೋಕಿಂಗ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ ವಾ ಗದ್ಗದ ಅಂದ್ರೆ? ಹೌದು, ದುಃಖ ದುಃಖ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾ, ಗದ್ಗದ ಕಂಠ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಹಾ, ಅಳುವ ಅದೇ ತರ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದ್ಗದ ಭಾಷಿತವಾನ್ ಇತಿ ಅಹಂ ಸಗದ್ಗದಂ ಭಾಷಿತವಾನ್ ಇತಿ ಅಹಂ ವಾಕ್ಯಂ ಪಠಿತವಾನ್. किन्तु अत्र हंसेन साकं किमर्थम् अत्र तोलनं क्रियते इति न स्पष्टं. शस्त्री श्यामः. शस्त्री ಅಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಿ. ಗದ್ಗದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಸ್ತ್ರಿ. ಓ, ಶಸ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚುರಿಕಾ. ಓ, ಶಸ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚುರಿಕಾ. ಡಾರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ನೈಫ್. ಶ್ಯಾಮ. ಓ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಹಂಗೆ ಮಚ್ಚು ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕಬ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘ ಇವ ಶ್ಯಾಮ. ಹಂಸ ಗದ್ಗದಿ ಹಂಸಿ ಇವ ಗದ್ಗದ. ಶಸ್ತ್ರಿ ಶ್ಯಾಮ ಶಸ್ತ್ರಿ ಇವ ಶ್ಯಾಮ. So first is the word. ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇಘ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಹಾಗೆ ಮೇಘ ಇವ ಶ್ಯಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ, ಮೇಘ ಇವ ಶ್ಯಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ? ಮೇಘ ಇವ ಶ್ಯಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ ಸಂಧಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಮೇಘ ಇವ ಶ್ಯಾಮ. ಸೊ ಈ ಮೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನ ಪೂರ್ವಪದ. ಈ ಮೂರದ್ರಲ್ಲಿನೂ ಉಪಮಾನ ಪೂರ್ವಪದ. ಶಸ್ತ್ರಿ, ಹಂಸ, ಮೇಘ ಉಪಮಾನ ಪದಂ, ಉಪಮಾನ ಪೂರ್ವಪದಂ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡದ್ದು ಉಪಮಾನ ಉತ್ತರ ಪದಂ. ಉಪಮಾನ ಉತ್ತರ ಪದಂ. ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರಃ. ಪುರುಷಃ ವ್ಯಾಘ್ರಃ ಇವ. ಪುರುಷ ಸಿಂಹಃ. ಪುರುಷಃ ಸಿಂಹಃ ಇವ. ನರ ಶಾರ್ದೂಲಃ. ನರಃ ಶಾರ್ದೂಲಃ ಇವ. ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ. ಮುಖ ಪದ್ಮಂ. ಮುಖಂ ಪದ್ಮಂ ಇವ. ಅತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ಉಪಮಾನ ಪದಂ ಉತ್ತರಂ ಅಸ್ತಿ. ಅತ್ರ ಉಪಮಾನ ಪದಂ ಪೂರ್ವಂ ಅಸ್ತಿ. तर्हि उपमान पूर्वपदम उपमान उत्तरपदम. उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे. उपमितं उपमेयं सुबंतं व्याघ्रादिभिः उपमानवाचिभिः. सो ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಪಮಾನಂ ವ್ಯಾಘ್ರಃ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಪಮೇಯಂ ಪುರುಷಃ, ಉಪಮಾನಂ ಸಿಂಹಃ, ಉಪಮೇಯಂ ಪುರುಷಃ, ಉಪಮಾನಂ ಶಾರ್ದೂಲಃ, ಉಪಮೇಯಂ ನರಃ, ಉಪಮಾನಂ ಪದ್ಮಂ, ಉಪಮೇಯಂ ಮುಖಂ. ಬಟ್ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಪಮಾನಂ ಪೂರ್ವ ಪದಂ, ಉತ್ತರ ಪದಂ ಏನಿದೆ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಗುಣ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಶಸ್ತ್ರಿದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶ್ಯಾಮ, ಹಂಸದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗದ್ಗದ, ಮೇಘದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಲರ್ ಶ್ಯಾಮ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನ ಉತ್ತರ ಪದಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದಂ ಉಪಮೇಯಂ ಅಸ್ತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಹಿ
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿ ಆಕೃತಿ ಗಣ, ಆಕೃತಿ ಗಣ, ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿ ಆಕೃತಿ ಗಣ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ ಹೇಳಿದ್ದ ಪದಗಳ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ನೀಲೋತ್ಪಲಂ ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಂ ಉತ್ಪಲಂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷಣಂ. ನೀಲಂ ಬಂದಿತ್ತು ವಿಶೇಷಣಂ, ಉತ್ಪಲಂ ಬಂದು ವಿಶೇಷ್ಯಂ. ವಿಶೇಷಣ ಪೂರ್ವಪದ, ವಿಶೇಷಣ ಪೂರ್ವಪದ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಕ್ತಂ ನೀಲಂ ವಿಶೇಷಣ ಪದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಮಯೂರ ವ್ಯಂಸಕಾದಯ ಚ, ಮಯೂರ ವ್ಯಂಸಕಾದಯ ಚ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಯೂರ ವ್ಯಂಸಕಾದಿ ಗಣ ಅಂತ ಒಂದು ಗಣ ಇದೆ. ಆ ಗಣಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಪಾತ್ಯಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಪಾತಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಿಹಿತ ಲಕ್ಷಣ ತತ್ಪುರುಷ ಮಯೂರ ವ್ಯಂಸಕಾದೌ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ವ್ಯಂಸಕಾದಿ ಗಣೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಮಯೂರ ವ್ಯಂಸಕಃ, ಫಸ್ಟ್ ಮಯೂರ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಂಸಕಃ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಗ್ರಹ? ವ್ಯಂಸಕಃ ಮಯೂರ. ರಾಜಾಂತರಂ ಅನ್ಯಃ ರಾಜ, ಗ್ರಾಮಾಂತರಂ ಅನ್ಯಃ ಗ್ರಾಮಃ. ಖಾದತ ಮೋದತ, ಇದು ಏನು ಕ್ರಿಯಾಪದನ ನಾಮಪದನ? ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾದತ ಮೋದತ, ಖಾದತ ಮೋದತ ಇತಿ ಯತ್ರ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಸಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಮಯೂರ ವ್ಯಂಸಕಾದಿ ಗಣ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಈ ಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಗಣಪಾಠ ಸುಮಾರಿರುತ್ತೆ. ಮಯೂರ ವ್ಯಂಸಕಾದಿ ಆಕೃತಿ ಗಣ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪದಗಳು. ಛಾತ್ರ ವ್ಯಂಸಕ, ಕಂಬೋಜ ಮುಂಡ, ಯವನ ಮುಂಡ, ಹಸ್ತಗೃಹ್ಯ, ಪಾದೇ ಗೃಹ್ಯ, ಪಾದಗೃಹ್ಯ, ಲಾಂಗೂಲೇ ಗೃಹ್ಯ, ಲಾಂಗೂಲ ಗೃಹ್ಯ, ಪುನರ್ದಾಯ, ಏಹೀಡಂ, ಏಹಿಯವಂ, ಅಪೇಹಿ ವಾಣಿಜ, ಪ್ರೇಹಿ ವಾಣಿಜ, ಏಹಿ ಸ್ವಾಗತ, ಅಪೋಹಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಂಸಕಃ ಅಂದ್ರೆ ಧೂರ್ತಃ, ಮಯೂರ ವ್ಯಂಸಕಃ, ಮಯೂರ ವ್ಯಂಸಕಃ ಧೂರ್ತಃ. ನಿಶ್ಚ ಪ್ರಚಂ ಅಂತ ಯಾವಾಗಾರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪದನ? ಧೂರ್ತಃ ಅಂದ್ರೆ ಧೂರ್ತಃ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ಇತಿ ಅರ್ಥ. ರೋಗ್. ನಿಶ್ಚ ಪ್ರಚಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಅಂದ್ರೆ 100% ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಚ ಪ್ರಚಿತಂ ಚ ಅದು ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ. ನಿಶ್ಚ ಪ್ರಚಂ, ಅಯಂ ವಿಚಾರ ನಿಶ್ಚ ಪ್ರಚಂ, ಅಯಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚ ಪ್ರಚಂ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಂ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ನಿಶ್ಚ ಪ್ರಚಂ, ನಿಶ್ಚಿತಂ ಚ ಪ್ರಚಿತಂ ಚ ಇತಿ. ನಾಸ್ತಿ ಸಂಶಯ. ಅಕಿಂಚನಃ, ಅಕಿಂಚನಃ ಈ ಗಣದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಅಕಿಂಚನಃ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರು ಏನು ವಸ್ತು ಏನು ಇರಲ್ಲ,
ಅವನ ಕಿಂಚನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದೇ ತರ ಅಕುತೋ ಭಯ, ಅಕುತೋ ಭಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಸ್ತಿ ಕುತಃ ಭಯಂ ಸಹ ಅಕುತೋ ಭಯ, ಭಯರಹಿತ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ. ಅಕುತೋ ಭಯ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಯಾ ಪದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀವೋ ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 3 ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಯೂರ ವ್ಯಂಸಕಃ, ರಾಜಾಂತರಂ, ಖಾದತ ಮೋದತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಖಾದತ ಮೋದತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ವ್ಯಂಸಕಾದಯ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಯೋಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕುಗತಿ, ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ನೈ ಪ್ರಭೃತಯ ಅಂದ್ರ ಕುಗತಿ ಪ್ರಾದಯ, ಕುಗತಿ ಪ್ರಾದಯ. 3 ರೀತಿ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಕುಗತಿ ಪ್ರಾದಯ ಸಮರ್ಥೇನ ಶಬ್ದಾಂತರೇಣ ಸಹ ನಿತ್ಯಂ ಸಮಸ್ಯಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರೇ ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕುಪುರುಷ, ಕುತ್ಸಿತಃ ಪುರುಷ, ಕೆಟ್ಟ ಪುರುಷ. ಸುಪುರುಷ, ಶೋಭನಃ ಪುರುಷ. ಸುಪುರುಷ, ಕುಪುರುಷ. ಕೇವಲಂ ಕು ಇತ್ಯಸ್ಯ एव अत्र उदाहरणमस्ति कुपुरुषः. गति प्रादयः इत्यस्य एकम् उदाहरणमस्ति सु इति. गति इत्यस्य उदाहरणम् इतोपि अस्ति वा अस्मिन् ग्रन्थे इति मया द्रष्टव्यम्. अनन्तरं गतिसमासः. गतिसमासः नमಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. अंगीकृत्य अस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? अंगीकारं कृत्वा. ಮಹೋದಯ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪದ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ. ಇದು ಉಪಪದ ಸಮಾಸ ಅಲ್ಲ. ಉಪಪದ ಸಮಾಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ಲೀಕೃತ್ಯ. ಶುಕ್ಲೀಕೃತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಸ? ಅಶುಕ್ಲಂ ಶುಕ್ಲಂ ಕೃತ್ವ. ಅಶುಕ್ಲಂ ಶುಕ್ಲಂ ಕೃತ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುಕ್ಲೀಕೃತ್ಯ. ಶುದ್ಧೀಕೃತ್ಯ ಅಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧಂ ಕೃತ್ವ. ಈ ರೀತಿ ಗತಿ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲೂ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಇದೆ. ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಯಃ ಅಸ್ಯ ಪದಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಂ ಕುರ್ಮಃ. ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಪುರಸ್ಕಾರಂ ಕೃತ್ವ. ಪುರಸ್ಕಾರಂ ಕೃತ್ವ. ನಾವು ಇದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಪರಿಚಯ ಇರಲ್ಲ. असत्कृत्य. महोदय, पुरस्कृत्य गति समासवा? गति समासे एतद् लिखितम् अस्ति. कथं महोदय? कथं गति समास? कथम् इति नास्ति प्रश्नः, अस्ति एव. कथमिति प्रश्नः महोदय, किन्तु गति समासे ಲೈಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಗತಿ ಸಮಾಸ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗತಿ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಒಂದು, ಅಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧಂ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಗತಿ ಸಮಾಸಸ್ಯ ಕೃತೆ ಬಹೂನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಸಂತಿ. ಬೇಡ ಮಹೋದಯ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೂತ್ರಗಳು. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಸ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದ್ 2-3 ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪದಗಳು. ಅಸತ್ಕೃತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದರಂ ಕೃತ್ವ. ಅನಾದರಂ ಕೃತ್ವ.
ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಪದಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗತಿ ಸಮಾಸ. ಮತ್ತೆ ಉಪಪದ ಸಮಾಸ. ಉಪಪದಂ ಅತಿಂಗಂತಂ ಉಪಪದಂ ಸಮರ್ಥೇನ ಶಬ್ದಾಂತರೇಣ ನಿತ್ಯಂ ಸಮಸ್ಯತೆ ತತ್ಪುರುಷಶ್ಚ ಸಮಾಸಃ ಭವತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಪಪದಂ ಅತಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಜೊತೆ ಸಮಾಸಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಕುಂಭಕಾರಃ ಕುಂಭಂ ಕರೋತಿ, ನಗರಕಾರಃ ನಗರಂ ಕರೋತಿ इति उपपद समासस्य. अत्रापि बहूनि उदाहरणानि सन्ति, किन्तु अस्माकं कृते उदाहरणद्वयमेव उक्तं वर्तते. इदानीं निशाकरः ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಶಾಕರಃ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ? ನಿಶಾಕರಃ ನಿಶಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ. ನಿಶಾಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ನಿಶಾಕರಃ. ಆಮೇಲೆ ಭಯಂಕರಃ ಭಯಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಭಯಂಕರಃ. ಪ್ರಿಯಂ ವದಃ ಪ್ರಿಯಂ ವದತಿ ಇತಿ ಪ್ರಿಯಂ ವದಃ. ಭಾಷ್ಯಕಾರಃ ಭಾಷಣಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ. ಭಾಷ್ಯಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಉಪಪದ ಸಮಾಸಗಳು. ಚಿತ್ರಕಾರಃ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಪದನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾವು ಕು ಗತಿ ಪ್ರಾದಯ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು 3 ಆಯ್ತು. ಕು ಗತಿ ಪ್ರಾದಯ ಉಪಪದ 9. ಸೊ 5 ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಗೋಯ್ತು. ಕರ್ಮಧಾರೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 3-4 ವೆರೈಟಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ತತ್ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗು ಒಂದೇ. ಸಮಾಹಾರ ಇತರೇತರಃ ಇದು ತತ್ಪುರುಷದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ಯಯೀ ಭಾವ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಮಗ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಮತ್ತೆ ಬಹುವ್ರೀಹಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಇದೆ. ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಆದ ನಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣಂ ಸಮಾಪ್ತಿಂ ಗಚ್ಚತಿ. तर्हि श्वः मिलित्वा वयं द्विगु समासस्य अभ्यासं करिष्यामः. तत्पुरुष समासः समाप्तः. कर्मधारय समास ಸಾರಿ ವ್ಯಧಿಕರಣ ಆಯ್ತು. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಧಾರಯ ಆಯ್ತು. ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಳೆ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಮಾಡಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ಭವತಿ. ಅಸ್ತು ಮಹೋದಯ. ತದನಂತರಂ ಅಗ್ರೆ ಗಮಿಷ್ಯಾಮः. ಅಸ್ತು ಮಹೋದಯ, ಸमीचीनम्. एकनिमिषम्. अत्र पाठनेन प्रयोजनमस्ति वा? लाभः आं महोदय, इति निश्चयमस्ति। आं महोदय, बहु अस्ति, बहूनि सन्ति. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಹೋದಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇರಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡವಳು ನಿಮ್ದು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಹೋದಯ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ. ಓದ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ ಓದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಂಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕಂ ವದಾಮಿ ತದನಂತರಂ ಸ್ಥಗಯಾಮಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। नाळे शनिवासरे we will have our session. So tomorrow we will do the द्विगु समासः and we will do even next द्वन्द्व समासः. महोदय किमपि वक्तव्यमस्ति, यारू एग्जिट ಆಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. आम्